जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में आपणे पावर सिस्टमना जे विभिन्न अंगो है जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जेमांनो जे जनरेशन टॉपिक है ऑलरेडी आपणे सेमिस्टर 3 में जोई गया था और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जे है ये आपणे आ सेमिस्टर में जोवानुं हतुं। एमां जे ट्रांसमिशननो जे सेक्शन है ये डी.के. पटेल सर द्वारा आपने चलाववामां आवी रह्यो छे अने डिस्ट्रीब्यूशननो जे सेक्शन है जेमां चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 नी समावेश थाय छे। एमां चैप्टर नंबर 4 नी जेनुं नाम है कम्पोनन्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जेनी शरूआत आपणे लास्ट लेक्चर में करी हती अने जेमां आपणे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंडरी डिस्ट्रीब्यूशन विषे माहिती लीधी हती। आजे आपणे जोवानुं छे डिफरंट कम्पोनन्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ना भागो कया कया छे? कम्पोनन्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। The first one is feeder, second one is distributor and third one is serviceman. कदाच जो तमने GTU में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा है तो राइट डाउन दी नेम ऑफ और स्टेट द नेम ऑफ different types of components of distribution system. There are three main components. First one is feeder, second one is distributor and third one is serviceman. feeder શું છે, distributor શું છે અને serviceman એ દરેકે દરેકના ફંક્શન પણ તમારે યાદ રાખવાના છે। આપણે હવે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોઈએ છે। ફર્સ્ટ વન ઇઝ feeder। એના પહેલાં આપણે એક ડાયાગ્રામ જોઈ લઈએ। सबस्टेशन है जे प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकंडरी ट्रांसमिशन जो सिंगल डायग्राम में आपणे जे पोर्शन जो तो त्याथी वोल्टेज क्या आवे छे डिफरंट सबस्टेशन में पहुंचशे। क्लियर? सेकंडरी ट्रांसमिशन में जे आपणे वोल्टेज जोया हता ए वोल्टेज सेकंडरी ट्रांसमिशन में जनरली तमारा केटला वोल्टेज हशे 33 kV और 66 kV हशे, जे क्या जाए छे डिफरंट टाइप्स ऑफ सबस्टेशन में। तो अहींया आपणे सेकंडरी ट्रांसमिशन थी सबस्टेशन में जे 33 और 66 kV वोल्टेज है ये दर्शावेल छे। तो सबस्टेशन में शुं करवामां आवे छे, नॉर्मली स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की मदद थी ए वोल्टेज ने डिक्रीज करवामां आवे छे अप टू 11 kV वोल्टेज। क्लियर? इस सबस्टेशन में थी जे 33 ना स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की मदद थी 33 ना 11 kV वोल्टेज में रूपांतर करिए छे। तो अहीं एक फीडर शब्द तमने आ तो फीडर नु फंक्शन शुं छे? फीडर कोने कनेक्ट करे छे? को सबस्टेशन अने पोल माउंटेड सबस्टेशन, जे अहीं तमे नीचे चोसला जोई रह्या छो ये पोल माउंटेड सबस्टेशन से, अथवा तो पछी कोई एवी इंडस्ट्री अथवा तो सेक्शन हशे कि जेने 11 kV सप्लाई नी डायरेक्टली जरूर हशे। क्लियर? नॉर्मली सेकंडरी ट्रांसमिशन, क्लियर, सेकंडरी ट्रांसमिशन में केटला वोल्टेज हशे 33 to 66 kV, जे शुं थशे डिफरंट टाइप्स ऑफ सबस्टेशन में पहोंचाडवामां आवे छे। अहींया आपणे सबस्टेशन लीधुं छे। सबस्टेशन में शुं थशे? सबस्टेशन में स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की मदद थी वोल्टेज ने स्टेप डाउन करवाना है, एटले के 33 अथवा तो 66 kV जो वोल्टेज है ये वोल्टेज ने 11 kV वोल्टेज में कन्वर्ट करवाना आवे छे। ए 11 kV वोल्टेज कोने आपवाना है? तो ए 11 kV वोल्टेज पोल माउंटेड सबस्टेशन अथवा तो पछी तमारा जे एसटी कंज्यूमर है, एसटी कंज्यूमर एटले के हाई वोल्टेज अथवा तो हाई टेन्साइन कंज्यूमर के जेमा 11 kV सप्लाईनी डायरेक्टली जरूर होय एवा कंज्यूमर ने प्रोवाइड करवाना है। एने आपणे केवा कंज्यूमर कहीए छे? एसटी कंज्यूमर। अने एलटी कंज्यूमर एटले के ज्यां 400 अथवा तो 230 वोल्ट सप्लाईनी जरूर पड़ती होय दरेके दरेक कंज्यूमर ने आपणे लो टेन्साइन अथवा तो लो वोल्टेज कंज्यूमर तरीके ओळखीए छीए। तो फीडरनुं फंक्शन शुं छे? फीडरनुं मेन फंक्शन शुं छे कि जेमनो उपयोग जे सबस्टेशन है, क्लियर, आ थया तमारा एसटी कंज्यूमर अने पोल माउंटेड सबस्टेशन। तो फीडरनुं मेन शुं फंक्शन है? फीडरનું મેઇન ફંક્શન છે
કે સબસ્ટેશનથી પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન સુધી પાવર ટ્રાન્સફર કરવા માટે જે કંડક્ટરનો યુઝ કરીએ એને આપણે ફીડર કહીએ છીએ. ફીડરની ડેફિનેશન શું થાય? કંડક્ટર યુઝ ફોર ટ્રાન્સફર ધ પાવર. કંડક્ટર હિયર જેટલા બી બ્લેક લાઇન દર્શાવેલા છે એ બ્લેક લાઇનને આપણે શું છે? ઇટ્સ ધ ટાઈપ્સ ઓફ કંડક્ટર. કંડક્ટર એટલે કે વાહક. ક્લિયર? કે જે વાહક અથવા તો કંડક્ટરનો આપણે ઇલેક્ટ્રિકલ પાવર ટ્રાન્સફર કરવા માટે કઈ જગ્યાથી કઈ જગ્યાએ? તો સબસ્ટેશનથી પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન અથવા તો એસટી કન્ઝ્યુમર. આ એસટી કન્ઝ્યુમર છે અથવા તો પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન. તો સબસ્ટેશનથી પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન સુધી પાવરને ટ્રાન્સફર કરવા માટે જે વાહક અથવા તો કંડક્ટરની જરૂર પડે છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? ફીડર. ફીડ મીન્સ શું? ખવડાવવું થાય, આપવું. પાવર આપે છે ક્યાંથી લઈને? સબસ્ટેશનમાંથી પાવર લઈને કોને આપે છે? પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન અથવા તો એસટી કન્ઝ્યુમરને પાવર આપે છે, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? ફીડર. તો ફીડરની ડેફિનેશન શું થાય? ઇટ મીન્સ કે સબસ્ટેશનમાંથી જે પાવર છે એ પાવરને પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન સુધી પહોંચાડતા કંડક્ટરને આપણે શું કહીએ છીએ? અથવા તો વાહકને આપણે શું કહીએ છીએ? ફીડર કહીએ છીએ. કંડક્ટર વિચ યુઝ ફોર ટ્રાન્સફર ધ પાવર ફ્રોમ સબસ્ટેશન ટુ પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન ઓર એસટી કન્ઝ્યુમર વિચ ઇઝ નોન એઝ અ ફીડર. હવે એ ફીડર છે. નીચે જે બંને લાઈનો છે પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન છે, આ પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન છે, આ પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન છે, ને આ મેં વચ્ચે દર્શાવેલા છે એસટી કન્ઝ્યુમર. હવે પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશનમાંથી પાવર લેવાનો છે તો એ કોના દ્વારા થાય છે? ડિસ્ટ્રીબ્યુટર. કે પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશનમાંથી પાવરને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનો છે. ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવો તો બે પ્રકારના કન્ઝ્યુમર હોઈ શકે, 3 ફેઝ સપ્લાય ઓર સિંગલ ફેઝ સપ્લાય. ક્લિયર? તો ડિસ્ટ્રીબ્યુટર શું કરે છે કે જે ફીડરની મદદથી સબસ્ટેશનમાંથી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અથવા પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશનમાં જે પાવર આવે છે તો પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન શું થશે? એનું પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન ઇટ મીન્સ ઇટ્સ અ વન ટાઈપ ઓફ સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર કે જે શું કરે છે? સબસ્ટેશન ફીડર દ્વારા જે 11 kV સપ્લાય પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે એ 11 kV સપ્લાયમાંથી 440 વોટ ઓર 230 વોટમાં રૂપાંતર કરે છે. ક્લિયર? અને ત્યાર પછી એ પાવરને કન્ઝ્યુમરમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું છે, જેમાં 440 ઇટ મીન્સ 3 ફેઝ સપ્લાય ઓર સિંગલ ફેઝ સપ્લાય. તો ડિસ્ટ્રીબ્યુટરનું જે ડેફિનેશન છે એ શું થશે? કે કંડક્ટર કે જેમનો ઉપયોગ પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશનથી કન્ઝ્યુમર સુધી પાવર ટ્રાન્સફર કરવા માટે થાય એને આપણે શું કહીએ છીએ? ડિસ્ટ્રીબ્યુટર કહીએ છીએ. ક્લિયર? પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશનથી કન્ઝ્યુમર સુધી જે કંડક્ટરનો ઉપયોગ પાવર ટ્રાન્સફર કરવા માટે થાય તેને શું કહીએ છીએ? ડિસ્ટ્રીબ્યુટર કહીએ છીએ. તો ડિસ્ટ્રીબ્યુટરમાં ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ટેપિંગ્સ પ્રોવાઈડ કરેલા હશે. અહીંયા તમને બ્લેક લાઇન દર્શાવેલી છે, ઇટ્સ અ ટેપિંગ્સ. ક્લિયર? કારણ કે એમાં મેં કીધું પ્રમાણે પાવરને શું કરવાનું છે? ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું છે એકોર્ડિંગ ટુ 3 ફેઝ ઓર સિંગલ ફેઝ. કારણ કે બે પ્રકારના કન્ઝ્યુમર થઈ જશે. લો ટેન્શન કન્ઝ્યુમર તો ખરા જ, પણ એમાં 3 ફેઝ સપ્લાય ઇન્ડસ્ટ્રીની જોતો હશે અને રેસિડેન્શિયલ ઝોનમાં સિંગલ ફેઝ સપ્લાય જોતો હશે. ઇટ મીન્સ કે એમાં તમારે ટેપિંગ્સની જરૂર પડે છે. ટેપિંગ ઇટ્સ મીન્સ કે તમે તમારું ટેપિંગની જરૂર શા માટે પડે? કે આઉટપુટ વોલ્ટેજ આપણને પ્રોપરલી મળી રહે. ઇનપુટ વોલ્ટેજ તમે કોઈ પણ આપો પણ આઉટપુટ વોલ્ટેજ જે આપણને જોઈતી વેલ્યુ હોય એ મેળવવા માટે આપણે ટેપિંગ્સ લગાવીએ છીએ. ક્લિયર? તો ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેક્શનમાં ટેપિંગ્સ હશે, ફીડરમાં ટેપિંગ્સ હશે નહીં, એ ખાસ યાદ રાખવાનું. અને આ ટેપિંગ્સની જ મદદથી આપણે કન્ઝ્યુમર સુધી પાવર સપ્લાય કરીએ છીએ, જેને આપણે સર્વિસમેન તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. તો લાસ્ટલી જે સર્વિસમેન છે, સર્વિસમેન શું છે? ઇટ્સ અ વન ટાઈપ ઓફ કેબલ તો વિચ કનેક્ટ્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર એન્ડ કન્ઝ્યુમર. ક્લિયર? જે આપણે નેક્સ્ટમાં જોઈશું, નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોઈશું. તો
ત્રણ પ્રકારના કમ્પોનન્ટ છે. ફર્સ્ટ વન આપણે જોયું ફીડર કે જે સબસ્ટેશન અને પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશનને કનેક્ટ કરે છે. એના પછી જોયા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર, જે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર શું કરે છે તો પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન અને કન્ઝ્યુમરને કનેક્ટ કરે છે. અને થર્ડ વન છે સર્વિસમેન કે જેના દ્વારા રેસિડેન્શિયલ ઝોનમાં સપ્લાય પહોંચે છે. સો ઇટ્સ અ વન ટાઈપ ઓફ કેબલ કે જે મારફતે આપણે કન્ઝ્યુમર સુધી પાવર સપ્લાય મોકલી શકતા હોય અને આપણે સર્વિસમેન તરીકે ઓળખીએ છીએ. આ સિમ્પલ એક ડાયાગ્રામ થયો કે પહેલાં સબસ્ટેશનમાંથી જે 33 kV સપ્લાય છે એ સબસ્ટેશનમાં 11 kVમાં રૂપાંતર થશે. કેટલીક ઇન્ડસ્ટ્રી એવી જ હશે અથવા તો કન્ઝ્યુમર એવા હશે કે જેમને 11 kV સપ્લાયની ડાયરેક્ટલી જરૂર છે તો એમને ડાયરેક્ટલી પ્રોવાઈડ કરવાની છે, જે એસટી કન્ઝ્યુમર તરીકે ઓળખાય છે. અથવા તો પછી એ સપ્લાયને ક્યાં લઈ જવામાં આવે છે, પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશનમાં. તો ફીડરનું મેઇન ફંક્શન શું છે કે સબસ્ટેશન અને the conductor which are used for transfer power from substation to pole mounted substation is known as feeder. Again distributor, the conductor which are used to transfer power from pole mounted substation to the consumer which is known as pole mounted substation થી consumer સુધી પહોંચાડવા માટેનું જે કામ છે એ કોનું છે તો ડિસ્ટ્રીબ્યુટરનું છે. Clear? And serviceman, it means it's a small type of cable which are used to transfer power to supply the power to the consumer or residential zone which is known as the serviceman. રેસિડેન્શિયલ ઝોન સુધી ઇલેક્ટ્રિક સપ્લાય પૂરો પાડવા માટે જે નાના કેબલને આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ એને આપણે શું કહીએ છીએ, સર્વિસમેન તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોઈએ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ફીડર. તો સેકન્ડરી ટ્રાન્સમિશન, જે કીધું એ પ્રમાણે કે સેકન્ડરી ટ્રાન્સમિશનમાંથી 33 kV વોલ્ટેજનું આપણે 11 kV વોલ્ટેજમાં સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મરની મદદથી કન્વર્ટ કરીએ છીએ. હવે એ 11 kV સપ્લાય કોને પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ પહેલાં તો એસટી કન્ઝ્યુમર કે જેને 11 kV જે બી ઇન્ડસ્ટ્રી છે, જે ઘણી જગ્યાએ એવું હશે કે એ ડાયરેક્ટલી 11 kV સપ્લાયને પ્રોવાઈડ કરવાની જરૂર પડતી હોય છે, જેને આપણે એસટી કન્ઝ્યુમર કહીએ છીએ. તો એ 33 kVમાંથી જે 11 kV બને છે, 11 kV જો ડાયરેક્ટલી ઇન્ડસ્ટ્રી સેક્ટરને સપ્લાય કરવામાં આવે છે એને હાઈ ટેન્સાઇન હાઈ વોલ્ટેજ કન્ઝ્યુમર તરીકે ઓળખીએ છીએ. અથવા તો પછી એ વોલ્ટેજને ક્યાં લઈ જઈએ છીએ આપણે, પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન સુધી. ક્લિયર? ડન. કે સેકન્ડરી ટ્રાન્સમિશનમાંથી ફીડરની ડેફિનેશન જોઈ લો. તમને આ ફિગર ઉપરથી જ ખ્યાલ છે કે સેકન્ડરી ટ્રાન્સમિશનમાં જે 33 kV વોલ્ટેજ આવે છે એ 33 kV વોલ્ટેજને આપણે આ સબસ્ટેશનની મદદથી, સબસ્ટેશન ઇટ મીન્સ કે સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મરની મદદથી, સબસ્ટેશનમાં આપણે શું કર્યું કે સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મરની મદદથી એનું 33 kVમાંથી 11 kV વોલ્ટેજમાં રૂપાંતર કર્યા. આ 11 kV વોલ્ટેજ જો ડાયરેક્ટલી જે બી ઇન્ડસ્ટ્રીઝને જરૂર પડે છે તો એને ડાયરેક્ટલી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે, જેને આપણે એસટી કન્ઝ્યુમર કહીએ છીએ. અથવા તો પછી એ 11 kV સપ્લાય ક્યાં લઈ જવામાં આવતો હતો, 11 kV પાવર ટ્રાન્સફર કોને કરવામાં આવે છે તો પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન. પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન તમે જોયું હશે, જે કદાચ તમારી સોસાયટીની બહાર જે મેઇન ડીપી હોય છે, નોર્મલી એચ પોલ હોય છે, એચ આકારનો પોલ હોય છે જેની અંદર એક ટ્રાન્સફોર્મર ફિટ કરેલો હોય છે, જેને આપણે ઘણી વખત ડીપી પણ કહેતા હોઈએ છીએ. તો ઇટ્સ અ વન ટાઈપ ઓફ સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર. ક્લિયર? તો ફીડરનું ફંક્શન શું છે કે સેકન્ડરી ટ્રાન્સમિશનમાંથી જે 33 kV વોલ્ટેજ છે એને ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ સબસ્ટેશનમાં પહેલાં પહોંચાડવામાં આવે છે. ત્યાં સબસ્ટેશનમાં શું થાય છે, એ 33 kV વોલ્ટેજનું 11 kV વોલ્ટેજમાં રૂપાંતર થાય છે. અને આ 11 kV વોલ્ટેજ પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશનને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે કંડક્ટર દ્વારા, અને એ કંડક્ટરને આપણે શું કહીએ છીએ, ફીડર કહીએ છીએ. તો ફીડર ઇટ મીન્સ સિમ્પલ ડેફિનેશન કે જે વાહકનો ઉપયોગ આપણે સબસ્ટેશન અને પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન, જે વાહકનો ઉપયોગ સબસ્ટેશનમાં જે પાવર છે એ પાવરને પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન સુધી ટ્રાન્સફર કરવા માટે કરીએ છીએ, એ વાહકને આપણે શું કહીએ છીએ, ફીડર તરીકે ઓળખીએ છીએ. અહીં એક ફિગર દર્શાવેલી છે. ઇટ્સ અ ટ્રાન્સમિશન સબસ્ટેશન કે જે 11 kV સપ્લાય, આ તમારું 11 kV સપ્લાય જેમાં લાઇન દોરી, ઇટ્સ અ ફીડર કે જે કનેક્ટ કરે છે ટ્રાન્સમિશન સબસ્ટેશન અને પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન. આ પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન તમે જોયું હશે, ઇટ્સ અ એચ પોલ ટાઈપ સબસ્ટેશન.
ક્લિયર કે સબસ્ટેશન સિમ્પલ કે સબસ્ટેશન અને પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશનને જે વાહક દ્વારા કનેક્ટ કરવામાં આવે છે અથવા તો 11 kV પાવર સપ્લાય સબસ્ટેશનથી પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન સુધી પહોંચાડવા માટે જે કંડક્ટર જે વાહકનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એને આપણે શું કહીએ છીએ? ફીડર કહીએ છીએ. ક્લિયર? ફીડરની ડેફિનેશન ખાસ યાદ રાખવાની છે કે જે કંડક્ટરનો ઉપયોગ સબસ્ટેશનથી પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન સુધી પાવર ટ્રાન્સફર કરવા માટે થાય છે એને ફીડર કહેવામાં આવે છે. કંડક્ટર યુઝ ટુ ટ્રાન્સફર પાવર ફ્રોમ substation to pole mounted substation known as feeder. Clear? હવે આપણે સેકન્ડ જોઈએ છે. સિમ્પલ. The power transmitted through the secondary transmission, જે આપણે ઓલરેડી ફિગરમાં જોયું છે એની એ જ વસ્તુ અહીંયા મેં ઇન્ડિકેટ કરેલી છે, લખેલી છે. The power transmitted through the secondary transmission is collected various substation. સેકન્ડરી ટ્રાન્સમિશનમાંથી જે બી પાવર આવે છે એને આપણે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ સબસ્ટેશનમાં ભેગો કરવાનો છે, એકઠો કરવાનો છે. એ સબસ્ટેશનમાં શું થાય છે? તો એ સબસ્ટેશનમાં રહેલા સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મરની મદદથી સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર શું કરે છે? વોલ્ટેજને ઘટાડે છે. ક્લિયર? તો વોલ્ટેજ રેડ્યુસ 66 વોટ 33 kVમાંથી એ વોલ્ટેજને ક્યાં સુધી લઈ લેવામાં આવે છે? તો 11 kV વોલ્ટેજમાં રૂપાંતર કરવામાં આવે છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર. Then this power is distributed to the pole mounted substation. જે પ્રમાણે ફિગરમાં જોયું છે 11 kV સપ્લાય છે એ કોને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે? પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશનમાં. તો સબસ્ટેશનથી પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન સુધી આ જે પાવર છે ટ્રાન્સફર કરવાનો છે અને એના માટે આપણે જે કંડક્ટર યુઝ કરીએ છીએ, જે વાહક યુઝ કરીએ એને આપણે ફીડર કહીએ છીએ. તો ફીડરની ડેફિનેશન: the conductors which are used to transfer the power from the substation to the pole mounted substation are known as feeder. Clear? જે વાહકનો આપણે સબસ્ટેશનથી પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન સુધી પાવર ટ્રાન્સફર કરવા માટે યુઝ કરીએ છીએ એને આપણે ફીડર કહીએ છીએ. ફીડરમાં કોઈ પણ પ્રકારના ટેપિંગ્સ લગાવવામાં આવતા નથી. ક્લિયર? કારણ કે એક જ પ્રકારનો સપ્લાય આપવાનો છે. કેટલો? 11 kV. ક્લિયર? એટલે ફીડરમાં કોઈ પણ પ્રકારના ટેપિંગ્સ આવતા નથી. જ્યાં આગળ તમારે આઉટપુટ વોલ્ટેજ બદલાતા હોય એવી જગ્યાએ ટેપિંગ્સની જરૂર પડતી હોય છે. અહીંયા તો ઇનપુટે એટલું છે, આઉટપુટે તમારે 11 kV મેન્ટેન રાખવાનું છે. ડન? ટેપિંગ્સની કોઈ પણ પ્રકારની જરૂર નથી. કરંટ ઓલવેઝ રિમેન કોન્સ્ટન્ટ. ફીડરમાં કરંટ હંમેશા કેવું રહેશે? કોન્સ્ટન્ટ રહેશે. કારણ કે કોઈ પણ પ્રકારનું ટેપિંગ ના હોય એટલે હંમેશા ફીડરનો કરંટ કેવો રહે છે? અચળ રહે છે. ટેપિંગ્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં નથી અને જો ટેપિંગ્સ ના પ્રોવાઈડ કરેલા હોય તો હંમેશા જે ફીડરનો કરંટ છે એ કરંટ કેવો રહેશે? ઓલવેઝ કોન્સ્ટન્ટ રહેશે. એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું વેરિએશન આવતું નથી. કારણ કે વોલ્ટેજ શું છે? સેમ છે. એકોર્ડિંગ ટુ ઓહ્મ્સ લો, V proportional I. ડન? ઓલ્સો સપ્લાય ધ એસટી કન્ઝ્યુમર. એ જે કીધું એ પ્રમાણે કે એસટી કન્ઝ્યુમર એટલે કે 11 kV સપ્લાય જે છે એ ડાયરેક્ટલી કન્ઝ્યુમરને પણ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. ડિસ્ટ્રીબ્યુટર. હવે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર આ જે છે તમારું સબસ્ટેશન છે તે 33માંથી 11 kVમાં રૂપાંતર કરે છે. એ 11 kV ક્યાં લઈ જવામાં આવે છે? તો પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશનમાં. આટલે સુધી આપણે જોઈ લીધું 11 kV જે પોલ સબસ્ટેશનથી પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશનને પ્રોવાઈડ કરે છે એ શું છે? ફીડર છે. આ જે ભાગ છે તમારું ફીડરનો પોર્શન છે. હવે આવશે પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન ટુ કન્ઝ્યુમર.
પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન શું કરે છે? તો પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન જે 11 kV સપ્લાય ફીડર મારફતે પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશનને મળે છે એ 11 kV સપ્લાયનું કેટલા વોલ્ટેજમાં રૂપાંતર થાય છે? 440 અથવા તો 230 વોલ્ટમાં. ક્લિયર? 440 ઓર 230 વોલ્ટમાં રૂપાંતર કરવામાં આવે છે. તો ધીસ ઇઝ ધી ડિસ્ટ્રીબ્યુટર. ડિસ્ટ્રીબ્યુટર શું કરે છે કે પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશનનો જે સપ્લાય છે એ કોના સુધી પહોંચાડે છે? કન્ઝ્યુમર. પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશનથી કન્ઝ્યુમર સુધી. ક્લિયર? તો કંડક્ટર વિચ આર યુઝ ટુ ટ્રાન્સફર પાવર ફ્રોમ પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન ટુ ધ કન્ઝ્યુમર વિચ ઇઝ નોન એઝ એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર. ડિસ્ટ્રીબ્યુટર એટલે કે વહેંચે છે, પાવરને વહેંચે છે. ક્લિયર? સિમ્પલ. આ તમારું પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન છે. 11 kV લાઇન જે ફીડર મારફતે આવે છે એનું 415 અથવા તો 240 વોલ્ટમાં રૂપાંતર થાય, જેને આપણે આઉટપુટ કહીએ છીએ. એટલે કે આ જે તમારું ટ્રાન્સફોર્મર છે કેવું છે? સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર છે, જે શું કરે છે કે 11 kV જે ઇનપુટ આવ્યું છે એ ઇનપુટનું 415 અથવા તો 240 વોલ્ટમાં રૂપાંતર કરે છે. અને આ જે સપ્લાય છે એ કન્ઝ્યુમર સુધી જે કંડક્ટર દ્વારા મોકલવામાં આવે છે, જે વાહક દ્વારા મોકલે એને આપણે શું કહીએ છીએ? ડિસ્ટ્રીબ્યુટર કહીએ છીએ. તો ધીસ ઇઝ ધી ડિસ્ટ્રીબ્યુટર. ક્લિયર? સિમ્પલ. આ એક ડિસ્ટ્રીબ્યુટરની ફિગર છે, તમે કદાચ જોયું હશે. ક્લિયર? કે જે શું કરે છે કે પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન અને કન્ઝ્યુમરને કનેક્ટ કરે છે અથવા તો પછી પાવર ટ્રાન્સફર કરે છે ફ્રોમ પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન ટુ ધી કન્ઝ્યુમર. કે જે કંડક્ટરનો ઉપયોગ આપણે પાવર ટ્રાન્સફોર્મરથી કન્ઝ્યુમર સુધી પાવર પહોંચાડવા અથવા તો પાવર ટ્રાન્સફર કરવા માટે કરીએ છીએ એને આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર તરીકે ઓળખીએ છીએ. ડિસ્ટ્રીબ્યુટરમાં નંબર ઓફ ટેપિંગ્સ હશે, કારણ કે આઉટપુટ વોલ્ટેજમાં વેરિએશન આવે છે 440 થી 230. જે પ્રમાણેની કન્ઝ્યુમરની રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ પ્રમાણે તમારે આમાં વોલ્ટેજની કિંમતને મેન્ટેન કરવી પડે છે. એટલે આમાં કરંટની કિંમત જે છે એમાં પણ કોન્સ્ટન્ટ રહેશે નહીં, એમાં પણ વેરિએશન આવતું રહેશે. ક્લિયર? એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ. The power distributed from substation through the feeder is collected at various pole mounted substation. સેન્ટેન્સ બધા સેમ છે. પેલા કેસમાં શું હતું કે પાવર જે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય છે ક્યાંથી? સેકન્ડરી ટ્રાન્સમિશનમાંથી થાય છે, સબસ્ટેશનમાં કલેક્ટ થતો હતો. અહીંયા શું થશે કે પાવર ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ફ્રોમ સબસ્ટેશનમાંથી જે પાવર ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય છે એ વેરિયસ પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશનમાં કલેક્ટ થશે. જે જગ્યાએ શું થશે કે વોલ્ટેજ રિડ્યુસ થશે 11 kV થી 400. સોરી, ઇટ્સ ટાઈપિંગ મિસ્ટેક. ઓનલી 400 વોલ્ટ આવશે. ક્લિયર? 11 kV માંથી 400 વોલ્ટ આવશે. સો ઇટ્સ અ ટાઈપિંગ મિસ્ટેક, નોટ. આ જે પોર્શન છે એ ઇટ્સ અ ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે, જેમાં 400 વોલ્ટ આવે છે. ઇટ મીન્સ કે 11 kVનું 400 વોલ્ટમાં રૂપાંતર થાય છે, નહીં કે 400 kV, કારણ કે વોલ્ટેજ વધી જાય છે. આ કયું ટ્રાન્સફર થાય? સ્ટેપ અપ થાય. પણ ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે જે તમારે અવગણવી. તો 11 kVનું 400 વોલ્ટમાં રૂપાંતર થાય છે સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફરની મદદથી. ધેન ધીસ પાવર ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ટુ ધી કન્ઝ્યુમર, અને ત્યાર પછી એ પાવરને ક્યાં લઈ જવામાં આવે છે? કન્ઝ્યુમર સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે. The conductor which are used to transport the power from the pole mounted substation to the consumer are known as distributor. The conductor which are used to transfer the power from pole mounted substation to the consumer. Clear? કે જે વાહકનો આપણે પાવર ટ્રાન્સફર કરવા માટે પણ કઈ જગ્યાએથી? પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશનથી કન્ઝ્યુમર સુધી પહોંચાડવા માટે ઉપયોગ કરીએ છીએ એ વાહકને આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર કહીએ છીએ. ટેપિંગ્સ આર ટેકન ફ્રોમ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર. કારણ કે આ ટેપિંગ્સની જ મદદથી કન્ઝ્યુમરને સપ્લાય પ્રોવાઈડ કરવાનો છે. અને કન્ઝ્યુમર બે પ્રકારના છે, 3 ફેઝ ઓર સિંગલ ફેઝ. ક્લિયર? તો ઇટ મીન્સ કે વોલ્ટેજનું
જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એ બદલાશે, કારણ કે 3 ફેઝમાં જે 440 જોશે, સિંગલ ફેઝ માટે 230 જોશે. એટલા માટે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સાઇડ આપણે ટેપિંગ્સ પ્રોવાઈડ કરવા પડશે. અને કરંટ, ટેપિંગ્સના કારણે કરંટ કોન્સ્ટન્ટ રહેતો નથી. હવે જોઈએ છે આપણે સર્વિસ મેઇન. પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન છે. આ આવ્યું તમારું ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છે. ડિસ્ટ્રીબ્યુટરથી ક્લિયર, આ જે પોર્શન છે એ તમારો ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છે. અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટરથી આ જે છે મેં એક હોમ દર્શાવેલું છે, ઘર દર્શાવેલું, જ્યાં આપણે 230 વોલ્ટ સપ્લાય પ્રોવાઈડ કરીએ. તો a small cable which are used to transfer power from distributor to consumer, which is known as a serviceman. એક સાદો કેબલ કે જે કનેક્ટ કરે છે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર અને કન્ઝ્યુમરને કનેક્ટ કરે છે, જેને આપણે શું કહીએ છીએ, સર્વિસમેન તરીકે ઓળખીએ છીએ. ક્લિયર? A small cable that transfer the power from the distributor to the consumer premises. Consumer premises એટલે કે રેસિડેન્શિયલ હોય તો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. કન્ઝ્યુમર પ્રિમાઇસીસ સુધી જે સપ્લાય પહોંચાડે છે એને આપણે સર્વિસમેન તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો થર્ડ વન ઇઝ સર્વિસમેન, કે એક નાની સાઇઝનું કેબલ છે જે શું કરે છે, સપ્લાયને ડિસ્ટ્રીબ્યુટરથી કન્ઝ્યુમર જે પ્રિમાઇસીસ છે ત્યાં સુધી પાવરને પહોંચાડે છે, જેને આપણે સર્વિસમેન તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો ધીઝ આર ધી 3 કમ્પોનન્ટ્સ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ફીડર, સેકન્ડ વન ઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ સર્વિસમેન. ફીડર કે જે સબસ્ટેશનથી પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન સુધી પાવર ટ્રાન્સફર કરે છે. ડિસ્ટ્રીબ્યુટર કે જે પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશનથી કન્ઝ્યુમર સુધી પાવરને ટ્રાન્સફર કરે છે. અને કન્ઝ્યુમર સર્વિસમેન ઇટ મીન્સ કે ઇટ્સ અ કેબલ વિચ કનેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર એન્ડ કન્ઝ્યુમર પ્રિમાઇસીસ. ડિસ્ટ્રીબ્યુટર અને કન્ઝ્યુમર પ્રિમાઇસીસ છે એ બંનેને કનેક્ટ કરવા માટે અથવા તો પાવર ટ્રાન્સફર કરવા માટે જે સ્મોલ સાઇઝ કેબલનો યુઝ કરીએ છીએ એ કેબલને આપણે શું કહીએ છીએ, તો સર્વિસમેન કહીએ છીએ. તો ધીઝ આર ધી 3 કમ્પોનન્ટ્સ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ. તમને કદાચ એક ક્વેશ્ચન એવું પૂછાય છે કે ડિફરન્સ બિટવીન ફીડર એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, અવશ્ય 3 માર્કમાં ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. તો એના મેઇનલી તમારે 4 પોઈન્ટ યાદ રાખવાના છે. ટોપિક ફર્સ્ટ વન ઇઝ ફંક્શન, ફીડર અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટર. તો ફીડરનું ફંક્શન શું છે, એ જ રીતે ફીડરને સર્વિસમેન પણ પૂછાઈ શકે છે. મેઇનલી આપણે ફીડર અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટરની વાત કરીએ છીએ કારણ કે મોસ્ટ આઈએમપી છે. તો પહેલું ફંક્શન શું છે, ફીડર ક્યાંથી પાવર ટ્રાન્સફર કરે છે, એનું કાર્ય શું છે, તો ટ્રાન્સફર પાવર ટુ સેકન્ડરી સબસ્ટેશન ટુ ધ પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન. પાવરને ટ્રાન્સફર કરે છે સબસ્ટેશન ટુ પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન. અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટર જે છે એ પાવર ટ્રાન્સફર કરે છે પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન ટુ કન્ઝ્યુમર. ટેપિંગ્સ, તો ફીડરમાં મેં કીધું એ પ્રમાણે કે વોલ્ટેજ લેવલ સેમ છે, આઉટપુટ વોલ્ટેજ સેમ જ રાખવાનું છે, એમાં કોઈપણ પ્રકારનું વેરિએશન આવતું નથી. કન્ઝ્યુમરની રિક્વાયરમેન્ટ પણ કેટલી છે, 11 kVની જ છે. ક્લિયર? એટલા માટે એમાં કોઈપણ પ્રકારના ટેપિંગ્સ હોતા નથી. જ્યારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર સાઇડ ટેપિંગ્સ લગાવવામાં આવે છે, કારણ કે કન્ઝ્યુમર 2 પ્રકારના થઈ જશે, 3 ફેઝ ઓર સિંગલ ફેઝ. ઇટ મીન્સ કે વોલ્ટેજ 440 ઓર 230 વોલ્ટની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે. તો એ વોલ્ટેજને મેન્ટેન કરવા તો એ વોલ્ટેજની કિંમતને પહોંચી વળવા માટે આપણે સેકન્ડરી સાઇડ ટેપિંગ્સ લગાવવા પડે છે. તો ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સાઇડ અથવા તો ડિસ્ટ્રીબ્યુટરમાં ટેપિંગ્સ પ્રેઝન્ટ હશે, હાજર હશે, ફીડરમાં હોતા નથી. કરંટ, થર્ડ વન છે ટોપિક આપણો કે કરંટ. તો ફીડરના કેસમાં કરંટ કેવો રહે છે, કોન્સ્ટન્ટ રહે છે, અચળ રહે છે. જ્યારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટરના કેસમાં ટેપિંગ્સ લગાવવાના હોવાને કારણે કરંટની કિંમત અચળ રહેતી નથી. ચોથો જે ટોપિક છે કે ટાઈપ ઓફ કન્ઝ્યુમર. તો ટાઈપ ઓફ કન્ઝ્યુમરમાં ફીડરમાં એસટી અને એલટી બંને પ્રકારના કન્ઝ્યુમર તમે લઈ શકો છો. ક્લિયર? પણ ડિસ્ટ્રીબ્યુટરમાં ફક્ત કયા કન્ઝ્યુમર હશે, તો લો ટેન્સાઇન કન્ઝ્યુમર જ હશે. ક્લિયર? તો ધીસ ઇઝ ધી ડિફરન્સ બિટવીન ફીડર એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર.
એના પછીનો જે ટોપિક છે આપણો કનેક્શન સ્કીમ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ. ધી કનેક્શન સ્કીમ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ. કનેક્શન સ્કીમ, ફર્સ્ટ વન ઇઝ રેડિયલ, સેકન્ડ વન ઇઝ રિંગ મેન, થર્ડ વન ઇઝ ઇન્ટરકનેક્ટેડ ગ્રીડ સિસ્ટમ. કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમની જે જોડાણની રીતો છે એ જોડાણની રીતોમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ જે આખી છે એ કયા કયા પ્રકારે એક જોડાયેલી હશે, કઈ રીતથી જોડાયેલી હશે. તો એમાં મેઇનલી ફર્સ્ટ વન ઇઝ રેડિયલ સિસ્ટમનો સમાવેશ થાય, બીજી છે રિંગમેન અને ત્રીજી છે ઇન્ટરકનેક્ટેડ ગ્રીડ સિસ્ટમ. આ ત્રણ સિસ્ટમનો એમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે. તો એ ત્રણ સિસ્ટમ આપણે એનો જે અભ્યાસ છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું. તો ટીલ જય સ્વામિનારાયણ એન્ડ થેન્ક યુ.